اللہ اللہ، وہ اتفاق سے وہاں ایئرپورٹ پہ چابی گم گئی اور وہ جو تھا گھنٹی بول گئی، تو وہ بولا بابا مولانا اس کے اندر کیا 2 نمبر کا مال ہے؟ یہ کیسے ہی بول رہی؟ میں نے کہا ہاں 2 نمبر کا تو مال ہے، گھنٹی صحیح بولی، مگر وہ 2 نمبر کا مال نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں کا وہابیوں کا مال ہے، یہ اس کو ہم 2 نمبر کا مال کہتے ہیں۔ گھنٹی تمہاری صحیح بولی اور چابی بھی غائب، اندر وہ گھنٹی بولے کہ کھول کے دکھاؤ کیا مال ہے بھائی۔ اللہ اللہ، تو ہم نے کھول کے بمشکل تمام کھولا تو وہ اٹیچی کھلی تو نکلا یہ ان کا یہ کیا؟ میں نے کہا لکھ کے مر کے جہنم چلے گئے، ہم لادے لادے پھر رہے ہیں۔ اللہ، یہ کتاب تذکرۃ الخلیل، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ صفحہ اس کا 96 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 96 ہے۔ مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی ہے۔ کیا نام ہے؟ عاشق الہی میرٹھی۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ اس کا 96 ہے۔ یہ کس کی کہانی؟ مولوی الیاس کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ صفحہ 96۔ یہ دیکھو، اللہ اللہ، چہرہ کیوں اتر گیا؟ اور جب ایسا ہی تھا تو لکھی کیوں تھی؟ اور لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب تو بریلوی نے خرید لی، تمہاری کتاب بریلوی استعمال کرے گا۔ اب اگر تمہیں درد تکلیف ہو تو اس کے ہمارے پاس کیا علاج ہے نا بھائی؟ جلسہ ہمارا، میک ہمارا، مجمع ہمارا، کتاب تمہاری، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھ رہے ہیں صفحہ اس کا 96۔ مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی۔ چادت سے رک ہے، چادت بدت ہے، معاذ اللہ۔ لکھتے ہیں بھی امی کی عمر طویل ہوئی۔ یہ کون ہے؟ الیاس کاندیلوی کی نانی، جو تبلیغی جماعت کے بانی مبانی، ان کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ لکھتے ہیں انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا اور 3 سال کامل صاحب فراش رہی، اور کہنا چاہیے لکھتے ہیں 3 سال مرد سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا، یعنی دستوں پہ 10 کئے سال؟ 3 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئے سال؟ 3 سال بڑھیا پخانے پہ پخانا، دنا دن دنا دن دنا دن، کئے سال؟ 3 سال۔ امریکہ نے بڑی ترقی کی، مگر ابھی تک کوئی کیپسول نہیں ہے کہ اگر کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے۔ روس نے بڑی ترقی کی ہے، مگر ابھی تک کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہے کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے۔ انناس کھاؤ، پخانے میں بدبو، آپ سنترا کھاؤ، پخانے میں بدبو، آپ ہنا اور مشکو اور امبر اگر کھا جاؤ اور پخانے میں جاؤ، بدبو بولو ختم ہوگی؟ ارے کیوڑا پی لو، پخانے میں جاؤ، بدبو، وہاں خوشبو نہیں آ سکتی۔ مگر آئیے ذرا دیکھیے محترمہ صاحبہ کو، ذرا دیکھیں یہ ان کی نانی 3 سال پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا۔ بچے کا پخانا اور ہوتا اور بڑھیا کا پخانا اور ہوتا، اس میں بڑی بدبو ہوتی۔ لکھتے ہیں 3 سال مرد سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا دشوار تھا۔ اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کے بستر کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ دھوبی کے یہاں بھی اگر ڈال دیں گے تو اس کے پخانے کی بدبو نہیں جائے گی۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا، غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے۔ معاذ اللہ، بولے زور سے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آگے لکھتے ہیں ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، مرد بھی تعجب کرتے تھے، عورتیں بھی تعجب۔ الہی، یہ عورت تھی کہ اصغر علی کا کارخانہ تھی؟ پہلے سے معلوم ہوتا تو شیشی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے۔ لکھتے ہیں چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ او چلو چلی والے، یہ بڑھیا کا 3 سال کا پخانا تمہیں مبارک ہو، اور غریب نواز کا میخانہ ہمیں مبارک۔ فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے اور ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، مکتبہ دانش دیوبند، 24 سے شروع ہے اس کا پن کوڈ۔ کون سے؟
24 سے اللہ اللہ صفحہ اس کا 322 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 322. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو, پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. صفحہ اس کا 322, جلد اس کی تیسری, قسط اس کی 3, ملفوظات حکیم الامت. یہ دیکھیے اللہ اللہ مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے؟ ایک شخص اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. معاذ اللہ, زور سے بولو, زور سے بولو. معاذ اللہ. کسی نے کہا ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ معاذ اللہ. سرکار فرمائے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اتنا بڑا اندھا تھا ماں پہ چڑھ بیٹھا. معاذ اللہ بولو زور سے. جب تو اچھا ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا ہے جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ معاذ اللہ زور سے بولو. آواز جماعت آئی ہے, آواز جماعت آئی ہے, آواز جماعت آئی ہے. ماں پہ سواری گاٹے بے شرم کہیں کا جماعت نہیں پھرتا. معاذ اللہ. اچھا یہ آگے لکھتا یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. کیا لکھ رہا ہے مولوی اشرف علی تھانوی؟ یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا, دنا دن آتے جاؤ کھاتے جاؤ, دنا دن آتے جاؤ. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا, منع کرنے پہ کہا کرتا تھا جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے اندر چلا جاوے تو کیا حرج ہے؟ معاذ اللہ. او چلو چلی والو, اب دھان بونے کی ضرورت نہیں ہے, اب یوں بونے کی ضرورت. آتا جائے کھاتے جاؤ, آتا جائے کھاتے جاؤ. اور اگر پھر بھی بھوک نہ مٹے تو ان سنیوں کے یہاں چلے آنا, ان کے پخانے کو صاف کر دینا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ پخانا کھانا تمہیں مبارک ہو اور حسین کا کھچڑا کھانا ہم حسینیوں کو مبارک ہو. اللہ اللہ. لہذا ضرورت اسی بات کی ہے میرا بھولا مسلمان, ایمان بچا لیا انشاءاللہ. یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار. نکالو بھیا ذرا سا. اللہ اللہ. تذکرۃ الرشید. اللہ اللہ. یہ ہے کتاب ان کی, یہ ہے نہیں رہنے دیجیے. اللہ اللہ. کل کے لیے بھی تو ضرورت پڑے گی کچھ گرم مسالے کی. صفحہ 242 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 242. نکل بے ایمان کدھر گیا؟ اللہ اللہ. صفحہ 242. کتاب کا نام تذکرۃ الرشید, مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. حوالہ غلط ثابت کرو تو اسلم بھائی سے 25,000 نقد لے جانا. یہ منہ اور مسور کی دال, یہ 25,000 تمہیں ملیں گے, یہ تو غریب نواز کے لنگر میں خرچ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ. صفحہ کون سا ہے؟ 242. اللہ اللہ. لکھتا ہے ایک بار ارشاد فرمایا مولوی ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ. کوئی مالی نہیں رہ گیا تھا کم بخت کو, بہت رنڈیاں مرید تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. معاذ اللہ. زور سے بولو. ایک سنی داڑھی منڈا, ایک سنی بے نمازی, مگر انشاءاللہ رنڈی کے مکان پہ نہیں ٹھہرے گا. بولو ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے, اور جب ایمان ہے تو حیا. مگر ان کا ملا پیر ہوئی ٹھہر گیا, جانماز ہوئی, تسبیح ہوئی, مسلح ہوئی, دنا دن. کہاں آؤ جاؤ آؤ جاؤ ہی رک جاؤ. رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. سب مرید میاں اپنی میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی. چلو پیر صاحب آئے ہیں, چلو پیر صاحب آئے ہیں. معاذ اللہ بولو ذرا. وہ کیسا پیر لگ رہا ہوگا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. مگر ایک رنڈی نہیں آئی. سب آ گئی مگر ایک نہیں آئی. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے پوچھا فلانی کیوں نہیں آئی؟ معاذ اللہ. زور سے بولو. یعنی اتنا بڑا کم بخت تھا کہ ایک ایک کو گن کے رکھا تھا. سب آ گئی تھی, ایک ہی رہ گئی تھی. تو پوچھتا فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا مولوی صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار, بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, زیارت کے قابل نہیں. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا, دل بڑا بے چین ہے. معاذ اللہ بولو زور سے. او چلو چلی والو, وہ تمہارا پیر ہے جو رنڈی کے لیے بے چین رہتا ہے, اور یہ سنی مسلمان ہے جو مدینے والے آقا کے
के लिए बेचैन रहा करता है। रंडी के लिए तड़पना तुझे मुबारक हो, मदीने वाले के लिए तड़पना हमें मुबारक। फरमाया पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवी जाम अच्छा उस चुनांचे रंजियां उसे लेकर आई। चल भाई, गंगा उल्टी बह रही, गंगा उल्टी बह रही। यहाँ तो मुरीदा तड़पी है पीर के लिए, यहाँ पीर तड़प रहा है मुरीदा के लिए। चल किस्मत पे नाच कर, पीर ने बुलाया। दनादान पहुंची। जब सामने आई तो मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने पूछा, भी तुम क्यों नहीं आई थी? मादल्ला बोलो जोर से, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। मादल्ला जोर से बोलो, मादल्ला मादल्ला। देख रहे हैं आप जरा तड़प बेचैनी। आप एक हिंदू से पूछो तो वो कहेगा मालिक पाक। क्या कहेगा? मालिक। आप एक पंजाबी से पूछो वो कहेगा मालिक पाक। मगर आप जरा देखिए, कलमे कुफ्र देखिए, जरा भी सुकूत करेंगे आप काफिर हो जाएंगे। मादल्ला फौरन कहिए कि ये कलमे कुफ्र है। और सुनिए, तुम क्यों नहीं आई थी? पीर साहब ने पूछा तुम क्यों नहीं आई थी? अल्लाह अल्लाह। आज कहा जाता औरतों का मजार पे जाना कैसा? अरे ये तो बता, पीर साहब को रंडी का बुलाना कैसा? मादल्ला। चुनान हजरत उसने कहा हजरत गुनाहों की वजह से जियारत को आती शर्माती हूँ, गुनाहों की वजह से जियारत को आती शर्माती हूँ। मौलवी जामिन अली जलालाबादी बोले, भी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है मादल्ला। यानी जिना करने वाला खुदा, जिना कराने वाला खुदा। मादल्ला। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, वो तुम्हारा खुदा होगा जो जिना करने वाला होगा, जिना करने वाला जिना कराने वाला होगा। हमारा खुदा पाक, हमारा रसूल पाक, हमारे गौसे पाक, हमारे ख्वाजे पाक, हमारे वारिसे पाक, और उनका जो दामन थाम ले वो भी पाक हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बड़ी तमन्ना से बुलाया था, बड़ी तमन्ना थी कि देखेंगे बहार फसले गुल हम भी। बड़ी तमन्ना से बुलाया था। रंडी ये सुनकर, अरे भोला मुसलमान जरा गौर तो कर ले, रंडी ये सुनकर आग हो गई। रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगरचे मैं गुनाहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना से बुलाया था मगर उसने क्या दिया? पीर साहब मैं तो तुम्हारे मुंह को मुतराले भी नहीं बनाऊंगी। सुभान अल्लाह। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, जिस पीर को रंडी पेशाब घर न बनाए वो पीर तुम्हें मुबारक हो, और गौसे आजम जैसा पीर हमें मुबारक। बस एक जुमला सुन लो। अल्लाह अल्लाह। रंडी की समझ में आ गया। रंडी की, जोर से बोलिए, रंडी की समझ में, इन भड़वों की समझ में अभी तक नहीं आया। ये अलिफाजातुल यौमिया और मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी। सफा इसका 127 है। कौन सा सफा है? 127। और जिल्द इसकी 5वीं है, किस्त इसकी 2री है। ऊपर लिखा कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। ऐसा हल चलाया कि बराबर कर दिया। मादल्ला बोलिए जोर से, मादल्ला। मामू साहब पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। किसके मामू? मौलवी अशरफ अली थानवी के। पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान खान साहब मालिक मतबे निजामी भी उनसे मिलने आए और उनके हकायक व मारिफ सुनकर बहुत मुतकिद हुए। अर्ज किया हजरत बात फरमाइए ताकि मुसलमान मुस्तफीद हों। मामू साहब ने इसका अजीब आजादाना रिंदाना जवाब दिया। मैं कहा और बात कहा। जब ज्यादा इसरार किया तो कहा हाँ एक तरह से कह सकता हूँ, उसका इंतजाम कर दीजिए। उसका, अब आप कह के बात कह दो, तकरीर कर दो है मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब से, तो वो क्या कहेंगे?
सुभान अल्लाह। वो कहेंगे भाई इंतजाम कर दीजिए। तो क्या इंतजाम करोगे? लाउड स्पीकर, तंबू, शामियाना, कनात, राड, बत्ती, बोलो यही है ना? तो बोले उसका इंतजाम कर दीजिए। हाँ, अब्दुर्रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा क्या तरीका होगा जिसका इंतजाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा, हजरत वो तरीक़े खास क्या है? वो तरीक़े खास क्या है? मौलवी अशरफ अली थानवी के मामू बोले, मैं बिल्कुल नंगा होकर, मादल्ला बोलो, दनादन, ऊपर भी गाय दनादन, मादल, अभी चड्डी बनी थी वो चड्डी भी गई, मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इधर उधर नहीं, बाजार में। इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरे अज़ुए तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से मकदमे उंगली करे, दनादन, और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो हकायको मारी बयान करूंगा। मादल्ला, जोर से बोलो, मादल्ला। अभी एक जगह गया था इधर आपके वापी के पास, तो मैंने कहा है मेरे भोले मुसलमानों इस किताब को मंगा के रख लो। अभी बंबई में मिल रही थी, अब बंबई में नहीं मिल रही है, तो देवबंद से मंगा लो। इस किताब को मंगा के रख लो, काम आएगी काम। बोले क्या? मैंने कहा देखो कभी अगर ये आ जाए जमातिया, आइए आइए, बड़े दिनों से इंतजार था, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, 1250 की किताब तुम्हारे मारे मंगा के रखी। ये तबलीग होगी मगर इस किताब की रोशनी में होगी, इस किताब की। उतार 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 उतार, पजामा उतार, और जहां चीनी करे फौरन किताब खोल के रख देना, और उसके बाद एक पकड़ रख लेना, जंबूर पिलास जिसे कहते, दनादन उसी से पकड़ के खींच के ऐसा खींच देना कि नसबंदी हो जाए, देवबंदी। उंगली नापाक करने की जरूरत नहीं है। ये भैंसा बैल जो मारते हैं डंडा, इसी डंडे को तेल लगा के रखे रहे। मैंने कहा एक मरतबा अगर तबलीग करा दी तो तौबा कर लेंगे, कभी तबलीगी जमात वाले उस गली में नहीं आए। और जहां सीखे क्या कर रहे हो, कहना जो तुम्हारे दादा ने करा वही हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह, हमाशुमा की बात नहीं है, ये मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, और ऊपर लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। अल्लाह ऐसे अक्ल के अंधों से हमें भी बचाए, आपको भी बचाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये किताब शहीद करबला का दिफा और आशिकाने यजीद की खाना तलाशी, 100 रुपए की किताब है, आज ही लेकर आए। किताब मकतबे रूहानी दुनिया, नई रूहानी दुनिया देवबंद। ये देखिए इसके अंदर लिखा गया है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी भी लिखा गया है, डकैत भी लिखा गया है, माअज़ल्लाह चोर भी लिखा गया हुसैन पाक को। यह है देवबंद की छपी हुई। अरे ओ दाढ़ी वालों, यजीदियों, ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, शर्म करो। वाह वाह, अरे हिंदू पेशाब करें और यजीदियत बह जाए। वाह वाह, हक है बेशक, क्या बात है। आज हिंदुओं की हुकूमत है भारत के अंदर, आज हिंदुओं का कानून है भारत के अंदर, मगर बंबई का हमें नहीं मालूम, मगर हमारे शहर पीलीभीत के अंदर न मालूम कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू हमारे यहाँ ताजिया रखते हैं और कहते हैं नबी के नवासे करम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक पंजाबी है, सुन लो, एक पंजाबी है, वो आशूरे के दिन, अल्लाह अल्लाह, आशूरे के दिन बाकायदा बर्तन लुटाता, बर्तन लुटा, वो नहीं लुटा रहा, उसके दादा से ये काम होता है। उसके बाद उसके बाप ने कहा, आज उसका बाप मर गया, उसके बेटे ने किया, अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब कहना चाहिए बाबरी मस्जिद का फसाद हुआ तो कुछ तासुब आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, बंद कर दिया, तो तकरीबन 10 लाख का घाटा हुआ। उसने कहा 10 लाख, 10 लाख का घाटा हुआ। अब उसने फिर शुरू कर,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन लूटने का अजीब आलम रहता था, उसमें कुछ चोट वगैरह हो जाती थी, लिहाजा इंतजामिया ने कहा कि टोकन लुटा दिया करो। लिहाजा वो टीन के इतने इतने बड़े टोकन हैं जिसके अंदर नंबर लिखे, बाकायदा वो लुटाया जाता है। जिस नंबर का टोकन होगा उसी नंबर का बर्तन उसको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान। दाढ़ी वाला नहीं लुटा रहा है, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, ये चोटी वाला हिंदू लुटा रहा है। ये है मेरे हुसैन पाक की अजमत, ये है मेरे हुसैन पाक की सुभान अल्लाह। ये है मेरे हुसैन पाक की शान। ओ यजीदियों, फिरौनी दौलत नहीं चाहिए है, हमें हुसैनी सदका चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।